तो मित्रों तमाરું સ્વાગત છે। હું છું મહેશ સામરિયા, તમારું સ્વાગત કરું છું આપણા એક જોરદાર કામના વિડીયોમાં। આ એક એવો વિડીયો રહેવાનો છે કે જેમાં તમને મળશે મોસ્ટ આઈએમપી જે તમારી આવનારી એક્ઝામ છે, ફૂલ સિલેબસ આખા અભ્યાસક્રમના મોસ્ટ આઈએમપી દાખલા ધોરણ 10। ઓકે, તો આની અંદર જે હું દાખલા ટીક કરાવીશ એ હશે અત્યારના લેટેસ્ટ पेपर स्टाइल मुजब, बराबर ने, जे अत्यार नवी पेपर स्टाइल आई जेमां 24 एमसीक्यू है और बाकीना जे दाखलाओ छे एना मुजब आ हूँ टीक कराईश। अने बीजू आनी अंदर दरेक प्रकारना विद्यार्थीओ माटे कामनी वस्तु मळी रहेशे। जो तमारे पास थवुं होय तो एनी पण हुं तमने माहिती आपीश, जो तमारे टॉप करवो होय तो एनी पण माहिती आपीश। जो विडियोमां तमने हुं वच्चे वच्चे कहेतो रहीश के टॉप करवो होय तो आनो करो, पास थवुं तो आटलुं करो। ओके, तो विडियोमां तमने पूरी माहिती मळशे ने आ दाखलाओ मित्रों टीक कर लेजो। आ हुं चोपड़ीमांथी टीक कराईश तो चोपड़ी लई लेजो के चोपड़ी ज आपणी माता छे, बराबर ने, तो चोपड़ीमांथी ज एनसीईआरटी बुकमांथी हुं टीक कराईश। तो लई लो चोपड़ी अने तैयार थई जाओ, सीट बेल्ट बांधी लो। आपणे हवे आपीशुं तमने मोस्ट आईएमपी दाखला, मिनिमम दाखला, मैक्सिमम मार्क्स, ए आपणो हेतु रहेशे। तो मित्रों हवे आपणो जे पहलो जे चेप्टर छे, पहलू चेप्टर छे वास्तविक संख्या। होय आमांथी छे ने भाई बेसिक माटेनी वात करूं तो बेसिक माटे आमांथी आ एक्चुअली विडियो बेसिक माटे छे अने स्टान्डर्ड माटे बीजो विडियो हूँ तमने आपी दईश। पण बेसिक माटे तमने वात करी तो आमांथी तमने फक्त 2 मार्क्सना नाना प्रश्नों पूछाशे अने जे नाना प्रश्नोनो विडियो हूँ तमने बनावीश अने एमांथी ज 2 विकल्पो पूछाई जशे। खाली एटलुं करजो, कॉमेंट बॉक्स में कही देजो साहेब एमसीक्यू नो विडियो लाओ। जेटली वधारे कॉमेंट एटलुं वहेला वधारे एमसीक्यू ना विडियो आई जशे। तो पहला चेप्टर ने हूँ गणतो नथी अत्यारे मोटा प्रश्नों माटे के नाना 2 प्रश्नों पूछावाना छे। तो स्टार्ट करिए आपणे बीजा प्रश्न चेप्टर थी, जे छे आपणो बहुपदीओ। बहुपदीओमां तमने मित्रों डायरेक्ट हूँ तमने समजावी दूं के बहु ओछा ज दाखला छे, गणीने 5-6 दाखला हशे के केटला छे जोई लीए। तमारी समक्ष लखेला पण आई जशे अने टीक पण कर लो। मारी पासे नवी चोपड़ी छे, याद राखजो। तमे पण नवी चोपड़ी होय तो नवी जूनी पण चालशे, एमां कोई वधारे फरक नहीं पड़तो। अमुक स्वाध्यायमां ज फरक पड़शे। तो उदाहरण 3 टीक कर लो। एक आमां एक ज उदाहरण करो, उदाहरण 3 अने स्वाध्याय 2.2 मां प्रश्न 1 मां तीजो चौथो पांचमो, प्रश्न 2 मां बीजो तीजो अने पांचमो। ओके, लखेलू है तमारी जो जोई लेजो। अने हाँ मित्रों एक वस्तु बीजी पण छे के आ चोपड़ीना छेल्लामां तमने सूत्रों आपे छे, 3 घात माटे वाटामां सूत्रों आपे छे। चोपड़ीना जे आप चेप्टर पूरुं थाय ने ए सूत्रों भाई मोटे कर नाखजो, तमने 1-2 एमसीक्यू एमांथी मळी जशे। हो भाई, भूलता नहीं, इतना करना मेरे भाई, नहीं तो फिर आ रही जैसे तो तमने तकलीफ पड़शे। हवे आई जाइए चेप्टर नंबर 3 में द्विचल सुरेख समीकरण, जेमां उदाहरणमांथी पहेला स्वाध्याय 3.1 ની વાત કરીએ। 3.1 में प्रश्न 1 कर लो, एक गणतरी वाळो दाखलो छे। प्रश्न 2 में तीजो, प्रश्न 3 में तीजो, प्रश्न 7मो, बस। ओके, अने स्वाध्याय 3.2 में प्रश्न 1 में बीजो चौथो अने पांचमो छठो, प्रश्न 2 अने प्रश्न आजे छे 3 में बीजो चौथो अने पांचमो। उदाहरण 8 टीक कर लो। हाँ, उदाहरण 8 सारो छे, टीक कर लो भाई। अने प्रश्न 3 स्वाध्याय 3.3 ओके, एमां पहेलानो चौथो नाना दाखला छे, पछी बीजो, ओके, बीजा में पहलो अने तीजो अने पांचमो, 1, 3, 5। ओके, बस पूरुं थई गयुं छे। जो भाई आपणो हेतु छे मिनिमम दाखला, मैक्सिमम मार्क्स अने पासिंग मार्क्स माटे हूँ कहेतो रहीश के भाई आ पासिंग माटे करवो जोईए। भाई पासिंग मार्क्स में एक चेप्टर 2 लई लेजो। ओके, आ तमारे जरूरी छे। तीजो चौथो तमे अडता नहीं पासिंग मार्क्स वाळा। ओके, पछी अडजो पेला पासिंग मार्क्स वाळा बीजो चेप्टर अडजो, बीजो कयो चेप्टर अडवानुं छे। अने टॉप स्कोरर वाळा बधा करशे भाई, एने दाखला कही दो। भाई चौथो चेप्टर छे द्विघात समीकरण, जेमां उदाहरण 2 અને 4.1 में प्रश्न 2 में पहलो अने चौथो। उदाहरण 5 4.2 में प्रश्न 1 में बीजो नहीं तीजो चौथो अने पांचमो, अने प्रश्न 4, 5, 6, प्रश्न 4, 5, 6। उदाहरण 8 उदाहरण 9 अने 4.3 में प्रश्न 1 में तीजो अने बीजो प्रश्न बंने सारा है भाई, छोड़ता नहीं एक के भाई।
ઓકે, આ થઈ ગયું છે ચોથું. અને હવે છે પાસિંગ માર્ક્સ વાળા માટે ચેપ્ટર નંબર 5, જેને પાસ થવું છે ભાઈ સમાંતર શ્રેણી છોડતા નહીં. સમાંતર શ્રેણીમાંથી ઘણું બધું પૂછાશે ભાઈ, એટલે સમાંતર શ્રેણીને તો છોડવાનું નહીં. તમને ખબર છે ને કેટલા માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે. ઓકે, આગળ વધીએ. સમાંતર શ્રેણીની વાત કરીએ તો 5.1માં બીજાનો ત્રીજો અને ચોથો ઓછા દાખલા, એકદમ ઓછા દાખલા, અને ચોથો ઉદાહરણ, સાતમું ઉદાહરણ, આઠમું ઉદાહરણ, અને ભાઈ વાત કરીએ 10મું ઉદાહરણ. 5.2માં આમાં વધારે દાખલા છે ભાઈ 5.2માં, કે હવે આમાં રિસ્ક લેવા જેવું નથી, નહીં તો તમારે એકાદ આમાંથી પૂછાઈ ગયું તો તમે હેરાન થશો. 7મો, 8મો, 9મો, 11મો, 13મો, 17મો, 19મો, 20મો. ઉદાહરણ 12 લઈ લો ભાઈ. ઉદાહરણ 12 પછી 13 અને 14 અને 16. ઓકે, 13, 14, 16 અને 5.3માં પહેલામાં કયો ભાઈ? પહેલામાં ત્રીજો કરી લો, નહીં પહેલામાં ચોથો કરી લો, એ સારો છે. બીજામાં પહેલો કરી લો, અને ત્રીજામાં ત્રીજો, ચોથો નહીં ત્રીજો, 7મો અને 10મો. અને પ્રશ્ન 5, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 આટલા તમારે ગણવાના. દાખલા બધા સરખા જ છે, એટલે બહુ થોડી મહેનત કરશો ને. જો પાસિંગ થવા માટે પહેલાં બીજો કરી નાખો, 5મો કરી નાખો. અને બીજું હું તમને કહું છું, હા, છઠ્ઠું ચેપ્ટર, જે લોકોને પાસિંગ થવું છે, છઠ્ઠા ચેપ્ટરનું થેલ્સનો પ્રમેય અને સમપ્રમાણતાનો થેલ્સનો પ્રતિપ્રમેય બંને કરી લેવાના, આ છોડવાના નહીં પાસિંગ વાળા માટે. અને બાકી બધા સ્કોરર વાળા તો કરશે જ. 6.1ની ખાલી જગ્યા સ્કોરર વાળા કરી નાખજો ભાઈ. 6.1નું પહેલો ખાલી જગ્યા. અને બીજું આપણે વાત કરીએ તો આગળ 6.1 તો થિયરી તો મેં કીધી જ તમને. ઉદાહરણ 2, 3 નહીં ચાલશે. 6.2ની પહેલી ખાલી જગ્યા, પહેલો પ્રશ્ન કરી લેજો, એમાં આકૃતિવાળા છે. અને આગળ વધીએ તો ભાઈ ઉદાહરણ 4 કરી લેજો, સારો પ્રશ્ન છે. ઉદાહરણ 7 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકીએ ભાઈ. ઉદાહરણ 7 આમાં ઓપ્શન આવે છે, એટલે ભાઈ બંને દાખલો આવડી જાય તો કામ થઈ જશે. 8 માર્ક્સનું તમારે કવર થઈ જશે ભાઈ. પછી ઉદાહરણ 7 થઈ ગયું, અને છેલ્લે એક દાખલો છે 6.3માં, એ કરી લેજો તમારો 15મો દાખલો. ઓકે, હવે આવી જઈએ યામ ભૂમિતિ. કે આ ચેપ્ટર છે ભાઈ પાસિંગ વાળા પર ધ્યાન આપજો. યામ ભૂમિતિ તમારા કામનું છે. પાસિંગ વાળા માટે 3 વસ્તુ થઈ ગઈ છે, સમજે કે પહેલું, બીજું થઈ ગયું છે, 5મું થઈ ગયું, છઠ્ઠાના પ્રમેય થઈ ગયા છે. અને યામ ભૂમિતિના 3-4 દાખલા હું કહી દઉં છું, એ તમે કરી નાખજો. આમાં જો પહેલો તો તમે કરી નાખો સ્વાધ્યાય 7.1માં પહેલાનો ત્રીજો પ્રશ્ન, પછી બીજો પ્રશ્ન, હા ને ત્રીજો પ્રશ્ન પેલું એક જ લાઈનવાળા 7.1માં, અને પછી 7મો ને 8મો અને 9મો ને 10મો. 7, 8, 9, 10 એક 4માંથી એક તો પાક્કી ગેરંટી. 7, 8, 9, 10માંથી તમે જોઈ લેજો, કોઈ બી પેપર લઈ લો એમાં મળશે જ. ઉદાહરણ 7, ઉદાહરણ 8, ઓકે, ઉદાહરણ 9 અને 7.2માં પહેલો, બીજો, પછી બીજો કરી લો ભૈયા મેરે, 5મો છે, હા, ચોથો, મારી જ રાઇટિંગ મને નહીં ખબર હતી, 7મો અને 8મો અને 10મો. ઓકે, મેં ટીક કરીને રાખ્યા છે. ચલો 8મું ચેપ્ટર ત્રિકોણમિતિ તમને હું છેલ્લે, અને ત્રિકોણમિતિમાં 2 માર્ક્સનું છે ભાઈ. 2 માર્ક્સ માટે તમને આ બેઝિક વાળા છો, ખાલી એક જ સ્વાધ્યાય કહું છું તમને. 8.2નો પહેલો પ્રશ્ન 8.2 કરી નાખજો, બસ બહુ છે. 8.2નો પહેલો, બીજો પ્રશ્ન આ બેઝિક વાળા માટે છે. બાકી બધું તમને બોર્ડ પર લખેલા છે, દાખલા કરી નાખજો. મારું એવું છે. અને 8.3માં કરવું હોય તો ઉદાહરણ 11, 12 કરી લેજો. અને જો વધારે ઈચ્છા હોય તો અમે બોર્ડ પર લખેલા આવે છે દાખલા, એ બધા કરી નાખજો, મેં લખ્યા છે. બાકી 8.2નો પહેલો, બીજો કરી લેજો ભાઈ પાસિંગ વાળા માટે, અને બેઝિક વાળા બધા ચાલશે. આટલું ઈચ્છા હોય તો મેં કીધું ને. ઉદાહરણ ચેપ્ટર 9 આના ના છોડતા ભાઈ, દાખલા વધારે ઇઝી છે અને કામના છે. ઉદાહરણ 2 અને 4 અને 5, 2, 4, 5 અને 7, 2, 4, 5, 7 અને 4 દાખલા થયા. સ્વાધ્યાય 9.1 એક જ સ્વાધ્યાય છે. બીજો, ત્રીજો, 7મો, 8મો, 9મો, 11મો, 12મો, 14મો અને 15મો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 દાખલા થયા. 11 દાખલા ગણી નાખો. ના આવડે તો આપણે વિડીયો બનાવેલો છે આખો આ ચેપ્ટરનો, તમને કહેજો, હું મોકલી દઈશ તમને લિંકમાં, કોમેન્ટમાં મને કહેજો. 10.1 વર્તુળ, ગોળ ગોળ વર્તુળ, એની પહેલી ખાલી જગ્યા 10.1ની. બીજો પ્રશ્ન મોસ્ટ ટાઈમ બી ખાલી જગ્યા છોડતા જ નહીં, એમાંથી એકાદમાં MCQ તો મળી જશે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન ચોપડીનો સ્વાધ્યાયની જ વાત કરું છું ભાઈ, 12નો તો હજુ કશું કહેતું નહીં, 12ના માટે MCQ જોવા પડશે. 10.2નો પહેલો, બીજો, ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે આપણા MCQ છે, એટલે MCQ ગણી નાખજો. ચોથો, પછી
7મો 8મો 11મો અને 12મો. અને બીજું મિત્રો આમાં પ્રમેય છે, એક બે પ્રમેય છે 10.1 અને 10.2 એ પણ કરી નાખજો, એ ભૂલતા નહીં. એટલે ટોટલ મળીને 1 2 3 4 5 7 8 દાખલા થશે, બસ સમજી લો. પ્રમેય 2 ગણી લેતા. આ થઈ ગયો 10 સુધી. અને અહીંયા આવી જઈએ 11મું. હવે 11માં ભાઈ વાત કરીએ તો 11માં તો બહુ એક જ સ્વાધ્યાય છે ભાઈ, અને ઉદાહરણ તો એક જ, બીજો ઉદાહરણ કરી લો. અને 11.1માં ત્રીજો, છઠ્ઠો, 7મો, 8મો, 9મો, 10મો અને 13મો. બહુ ઓછા દાખલા. 11 સ્વાધ્યાય 12 આવી જઈએ, જે છે 11મો હતો વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. જૂની ચોપડીવાળા એવું ના વિચારતા કે 11મો રચના છે, વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. સરફેસ એરિયા અને વોલ્યુમ એટલે આવી જઈએ આપણે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ ઉપર. 12મું ચેપ્ટર જે જૂની ચોપડીમાં છે, 13મું ચેપ્ટર. એની અંદર ઉદાહરણ 2 કરી લો ભાઈ. ઉદાહરણ 3 બી જોરદાર લાગી રહ્યું છે મને. ઉદાહરણ 2 3 કરી લો. 12.1માં 5મો, 6ઠ્ઠો, 7મો, 8મો અને ઉદાહરણ 6 7 અને ભાઈ 12.2માં બીજો, ત્રીજો, ચોથો, છઠ્ઠો અને 8મો. આટલા દાખલા. અને હવે છે પાસિંગ માર્ક્સવાળા, જે છે આંકડાશાસ્ત્ર. આનો એક બી દાખલો કોઈ પણ માણસે છોડવાનું નથી. જે માણસે એક દાખલો છોડ્યો ને એ જ ઓપ્શનમાં પૂછાઈ ગયો ને ભાઈ, તો પાસિંગ થવામાં તકલીફ પડી જશે. કે એક દાખલો ગણી નાખજો ભાઈ. અને બીજા હું તમને ફોટો એવા મોકલી દઈશ દાખલા, એ બી ગણી નાખજો જેને ખાલી પાસ થવાની ગણતરી હોય. આંકડાશાસ્ત્ર જે ખભા પર લઈને પાસ થવા નીકળ્યા છે એમને આંકડાશાસ્ત્રની બધી વેરાયટી આવડવી જોઈએ. તો ભાઈ ઉદાહરણ 1 સમજા કે નહીં. પછી ઉદાહરણ 1 આવી ગયું છે ભાઈ. અને સ્વાધ્યાય 13.1માં ત્રીજો, ચોથો, 7મો, 8મો. બોલો આમાં પણ મેં એકદમ ઓછા ટીક કરાયા છે તમારા માટે. ઉદાહરણ 4 પણ એટલા તો ગણી નાખજો પ્રભુ. સ્વાધ્યાય 13.3માં ત્રીજો અને 5મો. ઓકે, કેટલા ઓછા છે ભાઈ? આટલા ઓછા તો બહુ થોડા વધારવા પડશે લાગે છે. અને પછી ઉદાહરણ 7, ઉદાહરણ 8 અને ઉદાહરણ નહીં, આ સ્વાધ્યાય 13.3માં નવી ચોપડી છે મારી જોડે, 3માં ત્રીજો અને ચોથો. ઓકે, અને છઠ્ઠો, જેની જોડે જૂની ચોપડી નવી ચોપડીમાંથી સ્વાધ્યાયના નામ ચેકી લે. આ થઈ ગયું ભાઈ આંકડાશાસ્ત્ર, પાસિંગ માર્ક્સ. અને બીજો ચેપ્ટર છે સંભાવના, 14મો, જૂની ચોપડીમાં 15મો. એ પણ પાસિંગ માર્ક્સ માટે જોવું બહુ જરૂરી છે. 10 માર્ક્સનું ભાઈ સંભાવના. એટલે આમાં તો ખાસ ધ્યાન રાખજો ને. આના તો MCQ જોરદાર પૂછાવાના છે. MCQનો વિડીયો બનાવવો જ પડશે આનો અલગથી જ. ઉદાહરણ 3, આનું ઉદાહરણ 3 થઈ ગયું છે. ઉદાહરણ 5 6 7. પછી ભાઈ આગળ વધીએ તો ઉદાહરણ 12 અને 13 અને ભાઈ ઉદાહરણ છે હા સ્વાધ્યાય 14.1 એટલે જૂનીમાં 15.1 એની પહેલી ખાલી જગ્યા મોસ્ટ IMP 5 બીજું 5મો દાખલો, 9મો દાખલો, 10મો દાખલો, 12મો દાખલો, 14મો દાખલો, 16મો દાખલો, 18મો, 18મો, 19મો અને 20મો. આટલું તમારે કરી નાખવાનું છે. તો આ થઈ ગયું છે આપણું. બહુ ઓછું છે દાખલાઓ. અને આટલા દાખલા તમારે શું કરવાના ભાઈ, એક ચોપડીમાં લખી લો અને નોટ ચોપડામાં, અને એને બધાના ગણી નાખો ભાઈ. કે બહુ જરૂરી છે કે તમે એને પ્રેક્ટિસ કરો. ખાલી ટિક કરવાથી પણ કશું નહીં થશે, એની પ્રેક્ટિસ કરો. અને બીજું મિત્રો, તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેશો કે ભાઈ MCQ ગણાવીએ કે જે ચેપ્ટરના, તો હું એ ચેપ્ટરના પહેલાં MCQ તમને સારા ટોપ લેવલના ગણાવી દઈશ. તો આની તૈયારી કરો. અને આપણે વિજ્ઞાનના પણ IMP આપી દીધા છે, એ પણ જોઈ લેજો. અને બીજા વિષયનો પણ હું પ્રયત્ન કરીશ IMP લાવવાના. તો તૈયારી કરો, એક્ઝામ માટે સજ્જ થઈ જાઓ. શુભ.